Today I feel deeply honored to speak a few words about Vignan, which impacted not just thousands of students but generations of families. My own journey is a small but meaningful reflection of that legacy. Vignan wasn't just an institution for me, it was a launchpad. The values that we absorbed there and the academic excellence that the teachers instill in all of us change the course of our lives. Hello Papra sir, Jesta ma'am, ela unnar andaru. I hope everyone's doing really well. I quickly wanted to share some lovely memories I have from my stay in Vigyan. Maku Damodaran sir baga gurtostaru. Ani asalu Telugu boothulu నేర్చుకొని తిట్టేవాళ్ళు. కానీ what I cherish and what I remember the most is how amazing he was at teaching, how much he cared and bothered that all of us learned the subject. ఆయా వాళ్ళు మమ్మల్ని హాస్టల్లో మాకు ఫుడ్ పెట్టేటప్పుడు కానీ ఎంత ప్రేమగా చూసుకునే వాళ్ళు అంటే అనిపించేది అసలు ఇల్లంతా మిస్ చేసేవాళ్ళం కాదు. I still remember our chairman Lavrathe garu. He used to hold these regular meetings in the evenings and his first questions were always like kadupu ninda tinnara, baga aadukunnara. Only then he used to ask about our well-being and like are you ante like ela chavutunnaru, baga chavutunnara leda. So అవి అడిగిన తర్వాత ఇవి అడిగేవారు అండ్ లైక్ దిస్ సింపుల్ ఇంటరాక్షన్ స్పోక్ లైక్ వాల్యూమ్స్ అబౌట్ ద హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ లైక్ వాట్ Vignan takes to education. I'm proud to say that Vignan played a defining role in shaping who I am today. The college was more than just an institution. It was a place that gave us knowledge, discipline, values and memories that still stay fresh in our hearts. Vignan స్టూడెంట్గా విజ్ఞాన్ కాలేజ్లో చదువుకున్నందుకు ఎంతో అదృష్టంగా భావిస్తాను ప్రతిసారి. స్టాఫ్ అందరూ రీయూనియన్ అవుతున్నారు, చాలా సంతోషమైన విషయం. ఫ్రాన్సిస్ సార్, అనిల్ సార్, జిఎస్ సార్ అందరూ కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా నా లైఫ్ తీర్చిచ్చడానికి మొదటి మెట్టులో చాలా ఉపయోగపడ్డారు మా గురువులు. So when I stepped into Vignan College Vedlamudi campus, unsure and honestly a little lost about who I was and where I was actually headed. So all of my teachers, actually the campus itself has taught me how to think, how to stand tall and actually how to dream bigger. When I finally joined Vignan, I personally experienced all the emotions that I had heard about: discipline, values, care and the strongest sense of belonging. I want to express my heartfelt gratitude to the entire Vignan family. Those 2 years of my life shaped me in the ways I only understood later. The atmosphere created for us, especially by our chairman Lavu Rataya sir, taught us discipline, values and the right mindset. ఓకే, ముఖ్యంగా విజ్ఞాన్ గురించి మొట్టమొదటిగా చెప్పుకోవాల్సింది డిసిప్లిన్. ఓకే, వీక్లీ వన్స్ రత్తయ్య సార్ వచ్చి మా అందరికీ చక్కగా గైడ్లైన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఎగ్జామినేషన్ టైంలో రత్తయ్య సార్ ఇచ్చేటటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ అనేది ప్రతి స్టూడెంట్కి ఎగ్జామినేషన్ చాలా ఈజీగా రాసేసేవాళ్ళం. ఆ ఆన్సర్ షీట్ ఏ విధంగా రాయాలి, ఓకే, బోల్డ్ పెన్ను ఏదైతే అప్పట్లో మేము చదివే రోజుల్లో రైనాల్డ్స్ బోల్డ్ పెన్ను, ఆ పెన్నే యూజ్ చేయమని చెప్పి సారు చెప్పింది ఇప్పటికీ గుర్తుంటుంది. ఆ వడ్లమూడి క్యాంపస్ విజ్ఞాన్ అన్నప్పుడు ఏదో ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఒక ప్రిన్సిపల్ గారు ఉండేవాళ్ళు, బసవయ్య గారు అని చెప్పి. ఆయన రిటైర్డ్ మిలిటరీ నుంచి వచ్చారు. ఆయన చూస్తేనే భయపడేవాళ్ళం. ఈరోజు ఆయన చూస్తే అనిపిస్తుంది మేబీ ఆయన అలా చెప్పబట్టే మేమందరం ఇలా ఉన్నాము అని చెప్పి. First of all, thank you very much for all the Vignan crew who made a huge difference in our lives. I definitely can say proudly that our parents left all of us at a very critical time with you guys, and you all did fantastic job. If we give any name to Papara sir, he'll say, oh, that girl is from this place, and and Sudha ma'am, I was always I used to really be close to her all the time because for the right reason. Another memory I had from Vignan was Bhaskar sir. I forgot the names, but they used to be very disciplined. In the morning, sharp 6 o'clock, they used to come and check on all of us. I'm really grateful for all the learnings and guidance from all my lecturers, whose support is immense in getting an admit into one of the top NITs, which I presume is a step up in my career.
Thank you, Jesudha ma'am, Paparao sir, Rattai sir, and all Vignan faculty for making our stay wonderful at Vignan. Particularly Jesudha ma'am, Paparao sir మమ్మల్ని వాళ్ళ సొంత పిల్లల్లానే చూసుకునేవాళ్ళు. ఎప్పుడు 2 years హోమ్ సిక్గా ఫీల్ అయింది కూడా గుర్తులేదు. రత్తయ్య సార్ మమ్మల్ని మీరు ఎంత చిన్న ప్రాబ్లంతో అయినా అప్రోచ్ అవ్వడానికి వీలయ్యే అంత ఫ్రీడమ్ మాకు ఇచ్చారు. I'm very thankful for my time in Vignan and where I had a strong foundation to becoming an engineer. First thing was I was very inspired by Rattai Garu, who was a visionary and focused on education. Paparao sir, you have been our principal as well, and I remember not only listening to your physics lessons but also playing with you on the shuttle courts, competing to win. And then Jesudha madam, you were an inspiration to every one of the girl on the campus. It was the very first hostel experience in my entire life at that point of time. The morals and values which I have learned from Vignan lecturers, and the discipline I got it from there. Still till late I continue to maintain all those things. రత్తయ్య సార్ ఉండేవాళ్ళు. ప్రతి బర్త్డే ఆయన మాతోనే సెలబ్రేట్ చేసుకునేవాళ్ళు. అలాగే కుర్మనాథన్ సార్ ఎప్పుడు మాట్లాడినా కానీ ఆ క్లారిటీ, ఆ డెప్త్ ఎప్పుడు వినాలనిపిస్తుంది. మా ప్రిన్సిపల్ సార్ శివనారాయణ సార్, ఆయన స్ట్రిక్ట్గా కనిపిస్తారు, చాలా భయపెట్టిస్తారు, కానీ ఈజ్ వెరీ సాఫ్ట్ నేచర్డ్ అండి. అమరేందర్ సార్ మ్యాథ్స్ టీచర్, ఆయన ఏంటంటే ఒక ఇష్యూ ఏంటంటే మాకు ఇంటర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు ఒక పెన్ను కావాలని చెప్పి అడిగితే ఆయన పొద్దున గుంటూరంతా తిరిగి ఆ పర్టికులర్ పెన్ను కోసం గాలించి ఆ పెన్ తీసుకొచ్చి నాకు ఇచ్చారు. సో దట్ లెవెల్ ఆఫ్ డెడికేషన్ దే హ్యావ్ టువర్డ్స్ స్టూడెంట్స్. తప్పకుండా ఈ ప్రోత్సాహం అనేది నా యొక్క సక్సెస్లో ఉంది సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్. విజ్ఞాన్ కాలేజ్కి వన్స్ ఎంటర్ అయినప్పుడు ఆ గ్రౌండ్ అవ్వచ్చు, కాలేజ్ బిల్డింగ్స్ అవ్వచ్చు, సపరేట్గా ఉన్నాయి. హాస్టల్ బిల్డింగ్ కానీ మెయిన్ బిల్డింగ్ కానీ చాలా సపరేట్గా ఉన్నాయి. ప్లస్ మోర్ ఓవర్ ఫ్యాకల్టీ, అక్కడ ఉన్న ఫ్యాకల్టీ కూడా చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీగా, చాలా బాధ్యతాయుతంగా, చాలా మొత్తం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. Be it the chairman sir, Rataya sir, whenever he used to come to the campus, it was like a feast. We used to have a, panchayat like sessions, around the trees. We used to sit down, we used to discuss a lot of things. I would like to thank my faculty like Francis sir, because of whom I was, from my rural hinterland to Hyderabad city to the Vignan, because of Francis sir. And my faculty, D. Ramesh sir, Murthy sir, and lot many people. A heartfelt thanks to all my lecturers who shaped me into what I am today. Their guidance and encouragement laid the foundation stone for my career and values. Vignan will always hold a special place in my heart, and I especially want to thank Mr. Francis sir. At Vignan, I learned something very simple yet profound, and that made all the difference. You cannot win a race if you're not even able to stay in the race. To stay in the race, you must first learn to sustain yourself, understand your abilities, and play by your strengths. This mindset taught by my teachers from the very beginning at Vignan. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నా జీవితంలో రత్తయ్య సార్ అండ్ విజ్ఞాన్ విద్యా సంస్థ చాలా మేజర్ రోల్ ప్లే చేశాయండి. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నా విద్యని పూర్తిగా సంపూర్ణంగా కంప్లీట్ చేయడానికి నాకు ప్రోత్సాహం ఇచ్చింది రత్తయ్య సార్ అండి. మేము టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్కి గుంటూరు రావడం జరిగింది. ఆ టైంలో మా ఆర్థిక పరిస్థితి అంత బాగుండేది కాదు. రత్తయ్య సార్ మాకు భరోసా ఇచ్చి, సారే సపోర్ట్ ఇచ్చి ఇంటర్మీడియట్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ చదువుకునే అవకాశం కల్పించారు. సార్ ఈరోజు ఇంత బాగున్నానంటే అంతా మీ ఆశీర్వాదం సార్. మీరు లేని నేను లేను. మేము బయట బస్ స్టాండ్లో గుంటూరు బస్ కోసం వెయిట్ చేసేటప్పుడు మీరు వచ్చి కార్ ఆపి ఎక్కండి, నేను మిమ్మల్ని బస్ స్టాండ్లో డ్రాప్ చేస్తానని అన్నారు. ఆ సన్నివేశాన్ని ఇప్పుడు కూడా మా ఫాదర్ మర్చిపోలేదు సార్. అంత పెద్ద ఆయన మమ్మల్ని ఇలాగా అడిగారు అని చాలా ఆనందపడ్డారు సార్. లెక్చరర్స్ హెల్ప్ మీ ఎ లాట్ దేర్. నాకు అక్కడ చదువుకోవడానికి కానీ ది క్రియేటెడ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఎంత అటెన్షన్ ఇచ్చేవాళ్ళంటే, ఇప్పుడు నేను ఒక సబ్జెక్ట్లో ఐఎమ్ వెరీ గుడ్ ఎట్ 1 చాప్టర్ అనుకున్నాను, ఇంకో చాప్టర్ నాకు రాదు.
అవి అంత డీటెయిల్డ్ విషయం కూడా అది వాళ్ళు గమనించుకొని, అమ్మా నీకు ఈ చాప్టర్ రాదు కదా, దా కూర్చో అని చెప్పి, అండ్ ఆ చాప్టర్లో కూడా లెట్స్ సే సబ్సెక్షన్స్, ఆ సబ్సెక్షన్స్లో కూడా దే నో, నాట్ జస్ట్ మీ, దే నో దట్ విచ్ స్టూడెంట్ ఇస్ గుడ్ అట్ వాట్, విచ్ స్టూడెంట్ నీడ్స్ మోర్ అటెన్షన్ ఎట్ విచ్ డీటెయిల్ అనేది. ఇట్ వాస్ వెరీ గుడ్. ఎట్లా అంటే ఏదన్నా ఒక టైంలో ఎగ్జాక్ట్గా నేను నిద్రపోతానని తెలిసిన టైంలో కూడా లెక్చరర్స్ నువ్వు ఈ టైంలో నిద్రపోతావులే, ఈ ముందు బెంచ్కి రా అని చెప్పి నన్ను కూర్చోబెట్టేవాళ్ళు అనమాట. The teachers, what can I say? They were part of the biggest milestones in my life. They actually came to my wedding. They were part of it. Till date, when I think back on my school days, and not many people think of their inter days as one of the best times of their life, because you are working really hard and you barely have time for fun. But somehow the time at Vignan is something that I'll always cherish. I think I found myself in Vignan. అందరికీ నమస్కారం. నేను సామ్రాట్ చౌదరి, శ్రీనివాస్ గారి అబ్బాయి. నాకు ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నా ఇంటర్మీడియట్ లెక్చరర్స్తో మళ్ళీ మాట్లాడే అవకాశం వచ్చింది. విజ్ఞాన్ కాలేజ్లో ఇంటర్మీడియట్ చేసిన రోజులు ఇప్పటికీ కూడా నాకు చాలా ఫ్రెష్గా గుర్తొస్తున్నాయి. నేను J2 and S2 క్లాస్లో ఉన్న టైం, ఆ లెక్చరర్స్, ఫ్రెండ్స్, ఎన్వైర్న్మెంట్ ఒక మ్యాజికల్ టైం. ఆ టైంలో అంకినేడు సార్, ఫ్రాన్సిస్ సార్, ప్రసాద్ సార్, మీరు నాకు ఇచ్చిన సపోర్ట్, గైడెన్స్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ వల్లనే నేను ఈరోజు సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాను. టీచర్స్ విషయంలో చెప్పాలంటే బంగారయ్య గారు కానీ, వాసుదేవ్ గారు కానీ, తర్వాత ఇంగ్లీష్ నందా మాస్టరు, తర్వాత సాంస్క్రిత్ లెక్చరర్ గారు, అలాగే జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మన శ్రీనివాస్ గారు, వీళ్ళందరూ ఎంతో హెల్ప్ అయ్యేవారు. అంటే స్టూడెంట్స్లో ట్రీట్ చేసేవారు కాదు, ఫ్రెండ్స్లో ట్రీట్ చేసేవారు. సో ప్రతి ఆ ఏజ్లో ఏంటంటే ప్రతిదీ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, భయం ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళందరి వల్ల మాకు కొంచెం అయిపోయి ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళడానికి చాలా హెల్ప్ అయింది. రత్తయ్య గారు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ క్వార్టర్ కానీ సంథింగ్ అలాగ వచ్చి స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఒక చిన్న మోటివేషన్ క్లాస్ తీసుకునేవారు. అది ఎంతో హెల్ప్ అయ్యేది మాకు. నాకు ఇంటర్మీడియట్లో ఇంగ్లీష్లో స్టేట్ టాప్ ఏదో వస్తే సార్ పిలిచి నాకు 5 స్టార్ చాక్లెట్ ఇచ్చారు. నాకు ఇప్పటికే గుర్తు. లాస్ట్ టైం కూడా ఆయన కలిసినప్పుడు అదే విషయం చెప్పాను. For IBM, and I had a really great time, especially being the first batch in Vizag. We were a small group. We had a really great bond with all the teachers, and I'm really thankful for all of you, KVS sir, Bangarai sir, KSR sir, Vasudev Rao, our Sanskrit sir, English sir, and especially for guiding us, and also Ratai sir for providing the right guidance. Looking back at my journey with Vignan, it's always a nostalgic recollecting those particular moments, the time spent there. It had a fine balance between academics and extracurriculars, like those many like open spaces, volleyball courts, cricket grounds you would not find even these days as well. And a particular aspect, if I can say, normally on December 31st, people would try to spend time with their friends and family, but sir used to be with us on the night of 31st with movie nights. So those moments are always special, and Vignan always holds a special place in our life. సో ఆ రోజుల్లో మెడిసిన్ సీట్ చాలా కష్టంగా ఉండేది. ఎడ్యుకేషన్ కూడా చాలా టఫ్గా ఉండేది. కోచింగ్ సెంటర్స్ అసలు లేవు. సో విజ్ఞాన్లో జాయిన్ అవ్వడమే ఒక మెడిసిన్ సీట్ వచ్చినంత వాల్యూ ఉండేది. సో విజ్ఞాన్లో జాయిన్ అవ్వడం కూడా చాలా టఫ్ ఉండేది. సో ఆ రోజు నేను విజ్ఞాన్ ఎంట్రన్స్లో సెలెక్ట్ అవ్వలేదు. అయినా కూడా మా రత్తయ్య గారు నాకు ఈ విద్య భిక్ష పెట్టారు. మా మామ వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేస్తే హీ గేవ్ మీ సీట్ ఎట్ వడ్లమూడి క్యాంపస్. ఆ రోజు సార్ దయ తలిచి సీట్ ఇవ్వకపోతే నేను మెడిసిన్ జాయిన్ అయ్యేవాడిని కాదు. విజ్ఞాన్లో జాయిన్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే మెడిసిన్ సీట్ వచ్చింది. ఆ తర్వాత లైఫ్ మొత్తం టర్న్ అయిపోయింది. సో గ్రౌండ్ రూట్, గ్రాస్ రూట్, బేసిక్స్ ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు. సో నేను జీవితాంతం రత్తయ్య గారికి రుణపడి ఉంటాను. నాకేమనిపించింది, మా సారే 30 ఏళ్ళ కింద ఎలా ఉందో ఇప్పుడు విజ్ఞానం అలాగే ఉంది, కానీ ఈ జనరేషన్కి ఎలా కావాలో అలా. చాలా పెద్ద క్యాంపస్, పెద్ద పెద్ద హాస్టల్స్, అది చూసిన తర్వాత నాకు మతి తిరిగిపోయింది.
అనిపించింది మా సార్ని ఎవరు బీట్ చేయలేరు అని. సో ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఆ 30 years బ్యాక్ విజ్ఞాన్లో ఈ హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ ఉండేది. And how Padma ma'am, Damodaran sir and others used to make sure we are studying in our during our study hours. I do remember like initially we used to be scared of Jaisudha ma'am and Papa Rao sir, but eventually we realized how friendly they were and how they used to help us get better and better in our academics. And our chemistry sir especially, telling us tricks to memorize those chemical formulas, which was very difficult for us during those days. Hello, Papa sir, Jaisudha madam, hello Naru. I really wanted to share some of my memories at Vignan. English sir waking us up in the morning, and Sanskrit sir helping us memorize the poems, Monra sir taking care of the mess. I really felt Vignan as my second home. And Jaisudha madam, you really helped me score in math with a special care. Thank you so much. And I thank each and everyone for all the support you guys have given me to succeed. I hope you guys have a wonderful celebration. Thank you. We had the privilege of having great teachers and perfect administrators. Though we were a small batch of 16, we had all the attention of these great teachers who were very strict and also at the same time very friendly. They were all very approachable to clarify all our doubts, and this is the place where I learned what hard working meant. I am fortunate enough to be associated with some of the teachers, and Rattai Garu, who always speaks to me very fondly whenever I meet him. I am proud to be a part of Vignan. Thank you. Student-teacher interaction. Here, the student-teacher interaction is easily accessible. Teachers are accessible very easily. They clear students' doubt, and there is one-on-one interaction. We were blessed to have great lecturers like Francis sir, Srinivas sir, Shankar sir, Prasad sir, Anil sir and others, who were literally with us throughout our journey at Vignan. Vignan Junior College has laid a great foundation for all of us, helped us get into prestigious institutions and universities, and then helped us to get on with life. And then to all my lecturers, Anil sir, GSR sir, and beloved Shankar sir, and beloved Francis sir, be it the mess food, it was great, and the hostel life and all the churnings that we had to do during the examinations, and it's a great life that we had during that, and I have a lot of memories from that which I cherish for the entire life. 1999-2001 ఈ బ్యాచ్కు ప్రత్యేకత ఉంది. మా బ్యాచ్లోనే ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫస్ట్ టైం 460 టచ్ చేసిన బ్యాచ్ మేము. అలానే 2001లో మా ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ రిజల్ట్స్లో ఫస్ట్ టైం స్టేట్లో 980 టచ్ చేసిన బ్యాచ్ మేము. కాకపోతే ఈ రిజల్ట్స్ అనేవి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా పెరుగుతానే వస్తున్నాయి. ఇందులో టీచర్స్ మీరందరూ కూడా ఎంత కృషి చేశారో అనేది ఈ రోజు కూడా మేము ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎక్కడ కలిసినా సరే విజ్ఞాన్లో ఫ్యాకల్టీ గురించి మేము చెప్పుకుంటూనే ఉంటాం. ఈరోజు కూడా లెక్కలు మీరు ఎంఎస్ఆర్ గారిలా చెప్పలేకపోతున్నారు, లేదంటే ఎస్ఎస్బి గారిలా చెప్పలేకపోతున్నారు. ఆ సబ్జెక్ట్కి మీరు ఒక ముద్ర వేశారు సార్. మీరందరూ కూడా చెప్పినట్టు ఈరోజు మేము చెప్పలేకపోతున్నాం. సో మీరందరూ కూడా మళ్ళీ మా అందరితో చేయి కలిపి మాకు అలానే మీలాగా మేము చెప్పగలిగేటట్టు మమ్మల్ని నేర్పించాలని కూడా అనుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే విజ్ఞాన్ అనేది ఒక ఎమోషన్. మేమందరం కూడా ఇక్కడ చదువుకున్న ఆ 2 ఏళ్ల పాటు ఒక్క చదువే కాకుండా మీరందరూ కూడా మాతో పాటు అన్నదమ్ముల్లాగా, లేదంటే మీరందరూ మాతో పాటు ఒక తల్లిదండ్రులాగా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా వార్డెన్స్ లైక్ రత్నాకర్ గారు, మీరందరూ కూడా మమ్మల్ని ఎంత మందలించారో అంతే బాగా మమ్మల్ని తీర్చిదిద్దారు. విజ్ఞాన్లో నేను 3 డిఫరెంట్ రోల్స్ చేశానండి ఇప్పటికీ. నేను ఫస్ట్ విజ్ఞాన్లో స్టూడెంట్గా ఉన్నాను, తర్వాత విజ్ఞాన్లో పేరెంట్ అయ్యాను, ఇప్పుడు విజ్ఞాన్లో సీఈఓగా పనిచేస్తున్నాను. సో ఈరోజు ఇక్కడికి విచ్చేసిన మా పూర్వ అధ్యాపకులందరికీ కూడా మా బ్యాచ్ తరపు నుంచి హార్టీ వెల్కమ్. అండ్ నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది విజ్ఞాన్ ఇంటర్మీడియట్ టీచర్స్కి ఫెలిసిటేషన్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తుందని. మేము వచ్చేసి 1999-2001 బ్యాచ్ అండి ఇంటర్మీడియట్. సో మేము ఇంకా కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ కాంటాక్ట్లో ఉన్నాము, ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రెండ్స్ స్టిల్. మేము కలిసినప్పుడల్లా కూడా అక్కడ జరిగిన కొన్ని మెమరీస్, ఎక్స్పీరియన్సెస్ అవన్నీ మేము గుర్తు తెచ్చుకుంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. అవన్నీ మెమరబుల్ డేస్. సో అందులో కొన్ని చెప్పాలంటే ముఖ్యంగా టు స్టార్ట్ విత్
లైక్ జయసుధా మేడం, ప్రిన్సిపల్ మేడం, అప్పట్లో జయసుధా మేడం. సో ఆవిడ లైక్ వీ యూస్ టు అబ్జర్వ్ హర్ అలాట్. ఆవిడ లైక్ the style of teaching or the style of dressing, everything we used to observe her. And also like we learn, she is an inspiration to all of us because she is already a gold medalist from Central University. సో మా అందరికీ చాలా ఇన్స్పిరేషన్గా అనిపించేది ఆవిడ చూసినప్పుడల్లా. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ట్రిగ్నోమెట్రీ శ్రీనివాస్ గారు, ఆయనకి చాలా మొహమాటం, గర్ల్స్ వైపు చూసి చెప్పాలన్న చాలా మొహమాటంగా ఉండేవాళ్ళు. బట్ చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవారు ట్రిగ్నోమెట్రీ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా. అలానే బోర్డ్ వైపు ఆయన టీచ్ చేసేటప్పుడు సపోజ్ ఆయన ఇలా టీచ్ చేసి ఇలా గర్ల్స్ ఇట్లా బాయ్స్ ఉంటే, సో ఇలా కష్టంగా తలెత్తి బాయ్స్ వైపు చూసేవాళ్ళు, కానీ గర్ల్స్ వైపు చూసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నా కొంచెం మొహమాటం ఎక్కువగా ఉండేది ఆయనకి. వచ్చేసి ఫిజిక్స్ కిరణ్ గారు, చాలా నైస్ పర్సన్ అండ్ ఆల్సో స్ట్రిక్ట్ పర్సన్. సో ఆయన క్లాస్లో ఆయన బోర్డు వైపు తిరిగి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఎవరైనా బ్యాక్ మాట్లాడితే ఆయనకు అర్థమైపోయేది ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు అనేది, ఆయన బోర్డు వైపు చూస్తున్నా కానీ. సో తిరిగి ఆ స్టూడెంట్ వైపు చూసి అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడిగేవాళ్ళు. ఇంగ్లీష్ సార్, అక్కడ ఆ టైంలో ఇంగ్లీష్ మాస్టర్ గారు మనోరాలు శ్రవంతి మా క్లాస్మేట్ ఉండేది. ఆయనకి ఎవరైనా ఒకేలాగా తిడతారు, ఎవరైనా ఒకేలాగా ట్రీట్ చేస్తారు. అదే ఎవరైనా క్లాస్కి ఆయన తర్వాత వస్తుంటే, అంటే లేట్గా కనుక కొంచెం వస్తుంటే 2 నిమిషాలు 3 నిమిషాలు వస్తుంది, డోలుకుంటాడు రా వచ్చి కూర్చో అలా అనేవాళ్ళు. అలానే ఫ్రంట్ రోలో కూర్చున్న వాళ్ళు ఎవరైనా కాలు ఊపుతూ ఉంటే కనుక కాలు బాక నేను తొండ ఊపినట్టు. ఒక స్ట్రెస్ బస్టర్ క్లాస్ కావాలి అంటే సాంస్క్రిట్ క్లాసు. సో ఆ సార్కి అసలు కోపం వచ్చేది కాదు. మ్యాక్సిమం కోపం వస్తే ఆయన అలుగుతారు, కాసేపు క్లాస్ చెప్పడం ఆపేస్తారు. అది కూడా కోపం ఎప్పుడు వచ్చేదంటే ఎవరైనా కొంచెం మ్యాథ్స్ అసైన్మెంట్స్ పెండింగ్ ఉన్నప్పుడు సాంస్క్రిట్ క్లాస్లో తీసే పని చేస్తూ ఆయన గమనిస్తే అది చూసి ఆయనకి ఇలా కోపం వచ్చేసి నువ్వు ఉత్తిష్ట అంటే నుంచోమని, నువ్వు ఉత్తిష్ట అన్నాడు. ఆ స్టూడెంట్ నేను ఉత్తిష్టను, నువ్వు ఉత్తిష్ట నేను ఉత్తిష్టను అంటే అంత రేపు ఉంటుంది కాబట్టి అది. సో వాళ్ళు కూడా ఎవరైనా సీరియస్గా చెప్తే నుంచి ఉంటారు, బట్ ఈయనకి ఉత్తిష్టను అనే అంత ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది అక్కడ. సో అది చూసి అంతా నవ్వుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం. తర్వాత అయితే నువ్వు ఉత్తిష్టకపోతే నేను ఆటని చెప్పను అని అలిగి రౌండ్స్కి వెళ్ళేవాళ్ళు అనమాట. సో టీచర్స్ అందరూ కూడా మాకు అంత సపోర్టివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ని క్రియేట్ చేశారు. వాళ్ళకి పేషెన్స్, వాళ్ళకి గైడెన్స్తో ఒక సెకండ్ హోమ్ లాగా ఒక మంచి సపోర్టివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మాకు క్రియేట్ చేశారు. And I can confidently say that they were one of the best days of my life. We had great teachers, fantastic facilities, lovely food, and inspiring speeches by our beloved Rataya Garu. Besides this, Rataya Garu also used to invite some of the best sports players that he used to support. Besides all this, one of the best things for me that has happened at Vignan are the talks given by Rataya Garu. I used to look forward to them. They really changed my beliefs and form my values. They form the core of what I am today, besides the subject knowledge. Actually, I did 4 years of schooling as well in Vignan. So the 6 years of journey with Vignan has been so wonderful in my life. So they taught me not only academics but also valuable lessons for life. Through this video, I would like to convey my heartfelt gratitude to all the teaching and non-teaching staff members of Vignan. I was happy to attend the last annual day where I met old teachers, Master Garu and students. As I told them, those 2 years played a very crucial role in my life to such an extent that my co-founder in the startup as well as the investors and close friends in my investors in my startup and close friends in my life are all from Vignan. Teachers played a very important role both the years. Teachers observed our నేను విజ్ఞాన్లో చదివానని చెప్పుకోవటానికి చాలా గర్వపడతానండి. ఎందుకంటే అక్కడ ఓన్లీ చదువు అట్లాంటి అట్మాస్ఫియరే కాకుండా ఓవరాల్ గ్రోత్, ఓవరాల్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ లేకపోతే ఓవరాల్ పిల్లలకు కావాల్సిన అట్మాస్ఫియర్ కానీ డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ కానీ మాకు చాలా బాగున్నాయి. సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే ఎప్పుడు నాకెవరైతే చదువు చెప్పారో ఆ టీచర్సే ఇంకా ఇప్పటికీ ఉండి అదే లెగసీ ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటున్నారు. ఇట్ షోస్ హౌ రత్తయ్య సార్ ఈజ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ హిస్ స్టాఫ్. అండ్ నేను ఈ రోజులో ఈ స్టేజ్లో ఉన్నానంటే దాంట్లో యొక్క మొదటి అడుగు అనేది తప్పకుండా విజ్ఞాన్ నుంచే స్టార్ట్ అయింది. My heart fills with gratitude for the mentorship I received at Vignan. At the time, I may not have fully understood the value of the guidance, patience, and encouragement I was given, but today I realize how deeply it shaped me, both personally and professionally. Namaste, sirs and madams. I am so happy to be sharing this message with you all on this occasion. Vignan Intermediate College
had played a key role in the development of my education career. First of all, I would like to thank my parents for taking one of the best decisions in my life to admit me in Vignan College instead of all of the competition that existed out there at that time. This is Hanuman. I studied in Vignan from 2002 to 2004 batch in Varlamudi campus. I am currently working as a principal software engineer in Oracle India Private Limited, majorly working under cloud and AI part. So, with respect to Vignan and Ratay sir, I want to share a few words. If I ever think about Ratay sir, single word that comes to my mind is recalling exercise, which shaped my career. And I am shaping my kids' career based on the same point. Seshu sir, I hope my kids also study the inter in the same Vignan school. Currently they are studying 6th grade and 2nd grade. Yeah. During my initial days at Vignan, two things that I missed most are my family and homemade food. Vignan soon became a second home to me, and thanks to all the wonderful teachers and friends that bonded with me. ఫౌండేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫౌండేషన్ సరిగ్గా లేదంటే ఎటువంటి బిల్డింగ్ అయినా నిలబడదు. అలాంటి ఫౌండేషన్ నాకు విజ్ఞాన్ కాలేజ్ నుంచి దొరికింది. థ్యాంక్స్ టు రత్తయ్య సార్ అండ్ హిస్ టీమ్. అటువంటి డ్రీమ్ కంపెనీలో నాకు అవకాశం రావడానికి నా మొదటి అడుగు విజ్ఞాన్తోనే పడిందండి. విజ్ఞాన్లో చేరడానికి ముందు నేను ఒక నెల వేరే కాలేజీలో చదువుకున్నాను. అక్కడ విద్యార్థుల్ని చూసే తీరు నచ్చక అక్కడ భోజనం తినలేక నేను ఒక నెలకే బయటకు వచ్చేసానండి. బయటకు వచ్చాక ఇటువంటి కాలేజీలు కాకుండా విద్యార్థుల్ని బాగా చూసుకునే కాలేజీలు ఏమున్నాయని నలుగురిని ఆరా తీస్తే నాకు వచ్చిన ఒకే ఒక సమాధానం విజ్ఞాన్ అండి. ఈ విలువలతో కూడిన విధానాలకి మనిషి రూపం ఇస్తే అది మా లావు రత్తయ్య సార్ అండి. లావు రత్తయ్య సార్ యొక్క వ్యక్తిత్వం ఆలోచనల నుంచి రూపుదిద్దుకున్నవే ఈ విజ్ఞాన విద్యాలయాలు, విశ్వవిద్యాలయాలు, అందులోని విలువలు, విధానాలు. సార్ గొప్పతనం గురించి చెప్పడానికి ఇంతకంటే పెద్ద మాట అవసరం లేదని అలాగే నేను విజ్ఞానం నుంచి బయట అడుగుపెట్టినప్పటి నుంచి నా కెరీర్లో ప్రతి అడుగులోనూ నేను ఈ విలువల్ని, విధానాన్ని, సార్ నేర్పిన విలువల్ని, విధానాన్ని పాటిస్తూనే ఉన్నాను. నా తుది శ్వాస వరకు విజ్ఞాన అధ్యాపకులు లావు రత్తయ్య సారు ఎప్పుడు నా గుండెల్లోనే ఉంటూ నన్ను నడిపిస్తూనే ఉంటారని, నా ప్రియమైన విజ్ఞాన్ గురించి, లావు రత్తయ్య సార్ గురించి నా మనసులోని మాట చెప్పుకోవడానికి అవకాశం కల్పించిన విజ్ఞాన యాజమాన్యానికి నా ధన్యవాదాలండి.